बेलगाम जिले के लिए एम्स अस्पताल की मांग करते हुए एक बड़े अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का आप सब समर्थन करें। डॉक्टर HB राजशेखर। विकलांग परिवार पर पुलिस और पंचायत सदस्यों का दमन। बेलहोमल से मंड्या की ओर सफर कर रही KRCS टीम। तलवार समाज को खुशखबरी देते हुए मंत्री कोट श्रीनिवास पुजारी। कोकटनूर रेणुका शुगर्स फैक्ट्री की गैर जिम्मेदारी। प्रदूषण नियंत्रण मंडली और तालुक प्रशासन के साथ सभी गूंगे और बहरे। ब्याज के पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक पर तलवार से किया गया हमला। बापट गली में मंदिर को गिराकर मस्जिद निर्माण का MLA अभय पाटिल का दावा। जांच और सर्वे की मांग। बेलगाम जिले के लिए एम्स अस्पताल की मांग करते हुए एक बड़े अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का आप सब समर्थन करें। डॉक्टर HB राजशेखर। डॉक्टर HB राजशेखर इन्होंने आज अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारें हुबली धारवाड़ को ही सिर्फ उत्तर कर्नाटक समझ रही है। बेलगाम को जिन IT कंपनियों को आना चाहिए था, उन कंपनियों को धारवाड़ जिले के प्रतिनिधियों ने एकता दिखाते हुए धारवाड़ में बसाया। अभी धारवाड़ के लिए एम्स अस्पताल ला रहे हैं। बेलगाम महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तीनों राज्यों के संपर्क का जंक्शन बना हुआ है। यहाँ एम्स अस्पताल बनता है तो ज्यादा सुविधा होगी। इस मामले में रीजनल कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया गया है। अस्पताल के लिए जल्द अगले संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ, 50 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ। ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋದು ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 700ರಿಂದ 800 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಐತೆ। ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದಾವೆ, ಸೂಪರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಯಾವಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಜಾಗ, ಏಮ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ। ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀತೈತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಭೂತಪೂರ್ವ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತವೆ, ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ತೈತೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ, ಅಂತ ಚೀಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ। ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗಡಿನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಜಿಲ್ಲೆ ಐತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಜುಬಾಜುಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಐತೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಐತೆ, ಆ ಜನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಐತೆ। MLRs ಐತೆ, ITB ಐತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಐತೆ, 20 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದಾವೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, 50 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೂಕ್ತ। ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, ಅವ್ರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ರೂ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್। ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ। ಇದು ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೋರಮ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೂಡಿ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಳಗಾಂ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನ್ ರೂಪರೇಷೆ ಹಾಕ್ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ಪವರ್ ಬೇಕು। ಅವ್ರ ಪವರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲೋಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ರಿ। ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಬರೀ ನಾವು ಇದೇ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಗಿವನ್ ಟು ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ರೂಪರೇಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನಾವು ಕೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। विकलांग परिवार पर पुलिस और पंचायत सदस्यों का दमन। बेलहोंगल तालुक के म्याकलमर्डी ग्राम के एक परिवार ने पुलिस और ग्राम पंचायत के सदस्यों पर इनके साथ नाइंसाफी और ज्यादती करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात कर परिवार के सदस्य ने कहा कि हमारे घर में 2 विकलांगों के साथ छोटे बच्चे हैं। करीब 4 महीने पहले ही हमने नाली के निर्माण के लिए पंचायत में अर्जी दी थी। कई दिनों तक नाली काम निर्माण नहीं हुआ।
फिर हमने तालुक पंचायत के अधिकारियों को इस मामले में अर्जी दी तो उन्होंने आकर देखा और नाली निर्माण करने का आदेश दिया था। इनके आदेश के 3 दिन बाद ही नाली के लिए गड्ढा कर उसमें सलाखों को बिछाया गया। इसके बाद 4 महीने बीत गए, अभी तक वह गड्ढा और सलाखें वैसे ही पड़ी हुई है। कई बार इस गड्ढे में मेरे पिता और छोटे बच्चे गिरकर जख्मी हुए हैं। 4 दिन पहले मेरी बाइक भी स्किड होकर उस गड्ढे में गिर गई। इस मामले में जब मैंने पुलिस स्टेशन का रुख किया तब 2 दिनों तक मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। फिर नेसर्गी पुलिस स्टेशन के PSI ने मुझे कहा कि बाइक लेकर आ, हम तुझे इंसाफ दिलाते हैं। इनके कहने पर मैंने गाड़ी लाकर स्टेशन में लगाई और वहां गाड़ी निकालने के 1 घंटे में ही नाली का निर्माण किया गया। इन्होंने कहा कि जानबूझकर नाली की ऊंचाई ज्यादा रखी गई है ताकि इसे हमें परेशान किया जाए। फिर से जब यह मामले पुलिस स्टेशन पहुंचा तब वहां PSI सिगीहल्ली इन्होंने मुझसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की और मुझे जान से मरने की धमकी दी। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि पंचायत के खिलाफ गए तो तुम्हें तड़ी पार करूंगा। PSI सिगीहल्ली ग्राम पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों से हमें खतरा है, हमारी हिफाजत करे कहते हुए इरप्पा नागनूर इन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई है। ಮೆಕಲ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಗಟಾರಿ ಒಡಗು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಗಟಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು 98 ದಿನಗಳಾದರೂ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ನಾನು CO ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತೇನೆ ಸರ್. CO ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಟಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂಗುಕಲ್ರಿರೋ ಮನೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಆದರೂ ಅವರು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ AD ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ 2 ದಿನದಾಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ 3 ದಿನದಾಗಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಯಾರೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿದ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುವಂಗಿತ್ತು ಸರ್. ಚಳಿ ಆ ನಮೂನಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಫೋಟೋಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗೈತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಆತು PSI ಅವರು ಆತು ನಮಗ್ ಅವರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೇ ಸರ್ ನಿಮ್ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡ್ತಂತ YRCಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅದು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಕಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದಾರು ಪಂಚಾಯತ್ ಏನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಸರ್. ಅವ್ನ್ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಅವ್ನ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರು. ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದನೂ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಸರ್. ಅವರಿಂದನೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆನ ಹಾಕಿದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊತೇನೆ ಅಂತಾರ ಸರ್. ಅದ್ರ ಆಡಿಯೋ ಸಕಟ್ ಒಂದಾಗ್ತಾರ. ನಾವ್ ಏನೋ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರ ಸರ್ ದಬ್ಬಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್. ಬಂದ ನೀ ಯಾವ ಏನ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಸರ್. ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀನೇ ಕೇಳಾಕೋರು ಈ ತರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಈಗ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸರ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ PSI ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ ಗಾಡಿ ತೆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್. ತೆಗದ ತಕ್ಷಣ ಗಟಾರಿ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಇವರು. ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ ಗಟಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. 2 ದಿನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದು 24ನೇ ತಾರೀಕು ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ 2 ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಿಸಿ 2 ದಿನ ಕುಂದ್ರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ದಿನ ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿರು ಸರ್. ಹಚ್ಚಿ 4ನೇ ದಿನ ಗಟಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ತಾಸಿನಾಗ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಟಾರಿ ಮಾಡಿದ್ನ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರು ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 100%. ಅವ್ರು ದಾಟಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಆ ಗಟಾರಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಂಗ ಬೇಗತ್ಲೆ ನಿಮ್ ಗಡಿಪಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ ಮೂರು ಮಂದಿನು ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬೇಗ ಚಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾವು ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಸಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ದಿನ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸರ್.
ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದ್ ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ನಮ್ಗೆ ದಾಟಾಡಕ್ ಬಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಕಟ್ಟಾರಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿ ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್ ನಮ್ ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದ ಸರ್ ಒಳಗ ಗಾಡಿ ಬಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದತಿ ನಮ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಏಮನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೋತಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಹೋಗಂದ ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರು ಇವತ್ತು ತಗೋತಾನೆ ನಾ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರ್ದ ಕುಡಿಸಿ ಸರ್ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕುಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಏನಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ ನಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ನಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತ बेलहोंगल से मंड्या की ओर सफर कर रही केआरसीएस टीम। बेलहोंगल केआरसीएस पदवी महाविद्यालय के छात्रों की एक टीम मांड्या के ओर अपना सफर तय किया है। कर्नाटक राज्य वैज्ञानिक संशोधन परिषद जानिब से पहली बार राज्य युवा वैज्ञानिक संसद अधिवेशन का आयोजन किया गया है। मंड्या के डॉक्टर BR अंबेडकर सभा भवन में 28 एंड 29 मई को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कर्नाटक राज्य वैज्ञानिक संशोधन परिषद के बेलगाम जिला अध्यक्ष संगमेश कन्नीनायकर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंधविश्वास को सैडो मारते हुए लोगों में जागृति लाने के जरिए हुलिकल नटराज इन्होंने राज्य में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इनके नेतृत्व हो रहे कार्यक्रम में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। बेलहोंगल से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए शिवू जोलत की रिपोर्ट। ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಂದಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು 14 ವರ್ಷ ಸ್ವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ KRCS ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ KRCS ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ VI ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂಡ್ಯವರೆಗೆ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ದಿನ KRCS ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ VI ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಲಿಕಲ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹೋದರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕುಡ್ಸಮ್ಮನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तलवार समाज को खुशखबरी देते हुए मंत्री कोट श्रीनिवास पुजारी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री कोट श्रीनिवास पुजारी इन्होंने अथनी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि टेक्निकल वजहों से तलवार समाज को ST सर्टिफिकेट नहीं दी गई है। हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग ने समाज कल्याण विभाग को प्रस्ताव भेजा कि है जल्द होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे अनुमोदन देते हुए तलवार समाज के साथ इंसाफ किया जाएगा। पूर्व DCM लक्ष्मण सवदी और परिषद सदस्य रवि कुमार के साथ सभी नेताओं की मेहनत से जल्द तलवार समाज को प्रवर्ग 1 से निकालकर ST में शामिल किया जाएगा। बेलगाम एक्सप्रेस के लिए अथनी से पीरू नांदेश्वर की रिपोर्ट। ತಳವಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡದಿರುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಡ ಆದದ್ದು ಹೌದು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಅದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬರಬೇಕು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗದಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರವರ್ಗ 1ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಗಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಳಸ್ತೀರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು
ತಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯಗಳು ಇವತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿಂದುಳಿದ 2Aಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಧು ಸಂತರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. कोकटनूर रेणुका शुगर्स फैक्ट्री की गैर जिम्मेदारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडली और तालुक प्रशासन के साथ सभी गूंगे और बहरे। अतनी तालुक के कोकटनूर ग्राम के व्याप्ति में आने वाली रेणुका शुगर्स फैक्ट्री से अवैज्ञानिक तौर पर फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल मिश्रित पानी किसानों के खेतों में आ रहा है। इससे आसपास मौजूद किसानों के बोरवेल के पानी का रंग काला हुआ है और साथ में पानी में बदबू आ रही है। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई बार हमने इस मामले पर फैक्ट्री वालों को कंप्लेंट दी है। इनकी ओर शाश्वत के बजाय सिर्फ तत्काल तौर पर समाधान दिया जा रहा है। पीने के पानी के लिए किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडली और तालुक प्रशासन के साथ सभी गूंगे और बहरे बने हुए हैं। बेलगाम एक्सप्रेस के लिए अथनी से पीरू नांदेश्वर की रिपोर्ट। ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನೀರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾನಿ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ, ಮತ್ತು ದನಕರನು ಸಾಯಲತ್ತವ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ 8 ಆಡುಗಳ ಕುರಿಗಳು ಸತ್ತೂರಿ. ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅದ್ರನ್ನ. ಮತ್ತೆ 2-3 ಮಂದಿ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬದಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ನಾಳೆ 30 ತಾರೀಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿನವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರು, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ 1 ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು 28 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಐತ್ರಿ. 16 ಮಂದಿ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ. 18 ಮಂದಿ ರೀ. ಆದ್ರ ಕರೆ ವಾಸಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ವು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮನೆ ಕಡೆ DC ಕೊಟ್ಟದ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಕೇರ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಅದನ್ಯಾಗೂ ಕೊಟ್ಟದ್ವಿ. ಮತ್ ಈ ಸಲ ವಾಸಲ ಈ ನೀರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತ ಆದ್ರೂ ಮತ್ ಬಿಟ್ಟದಾರ ನೀರ್. ನೀರ್ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಮತ್ ದನಗಳಂತೂ ಸಾಯ್ಲತ್ತವ್ರಿ ನೀರ್ ಕುಡ್ದಿವ. ब्याज के पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक पर तलवार से किया गया हमला। समीर अहमद बशीर अहमद शेख जो आजाद नगर बेलगाम के रहने वाले हैं, इन्होंने ओंकार नामी एक शख्स से करीब 5 साल पहले कुछ पैसे ब्याज से लोन पर लिए थे। समीर शेख ने बताया कि पैसे पिछले 5 साल से वक्त पर देते आ रहा हूँ, लेकिन वो ब्याज पे ब्याज वसूल कर रहा था। पिछले 15 दिनों से मैं उसे पैसे नहीं दे पाया। फिर ओंकार ने 15 से 20 लोगों को बुलाकर इस पर तलवार से हमला किया है। समीर ने बताया कि वो मार्केट के झंडा चौक में अकेला था, तब उन लोगों ने उस पर हमला किया। समीर को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। मीटर था उसका, प्रीमियम देना मेरा उसका। कैसा लिया था? भैंस से लिया था? भैंस से लिया था उसका पैसा। कितने दिन हुए? 5 साल से उसका मेरा चल रहा था। हाँ। तो उसको पैसा फिरा था, मेरे बैच के ऊपर बैच मेरे को चढ़ा रहा था। हाँ। तो मैं उसको 15 दिन में पैसा नहीं दिया। हाँ। थोड़ा बहुत देता हूँ बोल के बोला था, वो आके मेरे को 15 लोगों को बुला, 15-20-30 लोगों को बुला के मेरे को मारा। सो एकदम वार करे, सो तलवार से मारे। तलवार से मारे सो। हाँ। और उसमें नाम किसका किसका है? ओमकार, वो निम्मी बोल के, सब उनके लोग है। हाँ। मैं अकेला था, मेरे को अकेला है कि मैं मार्केट में आके वार करे सो, झंडा चौक मार्केट में आके मेरे को वार करे सो। हाँ। उधर से भाग के आया सो। हाँ हाँ। बाकी आगे कि सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। बापट गली में मंदिर को गिराकर मस्जिद निर्माण का MLA अभय पाटिल का दावा, जांच और सर्वे की मांग। बेलगाम दक्षिण के MLA अभय पाटिल इन्होंने बापट गली में मौजूद शाही मस्जिद पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बापट गली की मस्जिद को वहां पर मौजूद पुरातन मंदिर को गिराकर निर्माण किया गया है। इसे वापस मंदिर में तब्दील करने की हिंदुओं की भावना है। DC से मुलाकात कर इसकी जांच की मांग करने की इन्होंने बात कही है। मस्जिद के छोटे दरवाजे और मस्जिद में मौजूद पिल्लरों का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि ऐसे छोटे दरवाजे और पिल्लर मंदिरों में आपको देखने मिलते हैं।
इन्होंने कहा कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी होगी, लेकिन वहां मौजूद मंदिर 4 या 500 साल पुरानी हो सकती है। इस मस्जिद का सर्वे करने की मांग करते हुए इन्होंने तथ्य को सामने लाने की अपील की है। ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಗುಡಿಗಳನ್ನ ಕೆಡವಿ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಕಾಶಿ, ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ 3 ಏನು ಹಿಂದೂಗಳ ಆಸ್ಥಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಕೆಡವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಉಳಿದ 38-30 ಸಾವಿರ ಏನದಾವ ಅವತ್ತರ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅವಾಗ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆದು ಏನು ಸತ್ಯ ಅದ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಮದೇವ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಲಿಟಲ್ ಶಾಪಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ ಅದ. ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕೆಡವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡಿದ. ಅದು ಮರಳಿ ದೇವಾಲಯ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಷಯನ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಾಲಯ ಐತಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ವಾದದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಾಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟ, ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಆ ವಾಸ್ತುವನ್ನ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು ಏನದಾವ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ, ಕಲ್ಲಿನ ಇವ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ಇರ್ಬೋದು, ಒಳಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತ ಹಲಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಂಗ್ ಒಳಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಅದಾವ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದು ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಪ್ರಮಾದವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಲಿಟಲ್ ಶಾಪಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೋಳ್ ಅದ. ಆ ಬೋಳನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಅದ. ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಪಕ್ಕಕ್ಕನ ಈ ಗುಡಿ ಅದ. ಈ ಗುಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲನಾಗಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನನಗೆ 2-3 ದಿವಸ ಸಿಗ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೆಡವಿ ಅದನ್ನ ಮಸೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನಾಗ್ತದ. ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನ ಅಲ್ಲಿನವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲನಾಗ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಮಸೀದಿ 100 ವರ್ಷದ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರ ಅದ್ 300-400 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೂ ಇರ್ಬೋದು, 500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೂ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಾಗಿಲ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಒಳಗ ನಾನು ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಅದಾವ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ತೆಗೆದುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದ್ದೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಅದಾವ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ ಕಂಬಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ, ಆ ರೀತಿ ಕಂಬಗಳು ಅದಾವ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮತ್ತ ಹೊರಗಿಂದ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಾಗ್ತದ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡ ಐತಂತೆ. ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೌದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅದ. ಸರ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಐತವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿನಾಗ ಅನೇಕ ಪೂಜಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅದಾವ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅದಾವ.
ಯಾವ್ದು ಆಗಿದ್ದದ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದಿದಾರ ಜನ, ಆದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಅವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಡುವು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ನನಗ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನ ಮಾಡುವಂತದ್ ಕೆಲಸ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಬೇಗ ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನ 100% ಖಚಿತ ಆಗ್ತದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ದಿವಸದಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ. ಇದು ಈಗ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣನಾಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ 100% ಅವ್ರು ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಿಂದಿನ 80 ವರ್ಷ 90 ವರ್ಷ ಏನ್ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಅದು 100% ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾ ಇನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣನಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಂದಿರ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದು ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ.